Good morning, students. In the last class, we were discussing about dioxygen and the oxides, classification of simple oxides. In that, see, one of your friend has replied me back that dioxygen video is not clear, sir. So I have also seen that. But anyhow, from first week of January, the colleges are going to be started and we are going to repeat the syllabus once again. Is it right? Don't worry. See, now coming to the next point of discussion, that is ozone. That is ozone. O3. What is this ozone? It is an allotropic form of oxygen. It is an allotropic form of oxygen. It is an allotropic form of oxygen. And as you know, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಓಝೋನ at about 20 kilometers height from the earth surface and formed from the atmospheric air. Oxygen present in the atmospheric air gets converted into ozone. Is it right? And it is protecting us from the harmful ultraviolet rays of sun. Is it right? ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ formed at a height of 20 kilometers. 20 kilometers from Earth's surface. And formed by atmospheric air. Atmospheric air. And protects us from harmful ultraviolet rays of sunlight. Is it right? Then coming to preparation, how we can prepare in the laboratory. Is it right? ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, a slow and dry stream of oxygen is passed through silent
electric discharge tube. See what happens, oxygen gets converted into ozone. 10% of the oxygen gets converted into ozone. 10% of oxygen gets converted into ozone, and which we call it as ozonized oxygen, which is called as this 10% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಓಝೋನ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಝೋನೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, which is called as ozonized oxygen. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯವಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಓಝೋನ್ ಮಾಡಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಝೋನೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ is called as ozonizer. Is it right? So what is the reaction? Reaction is O2. See, it is a reversible reaction. O3, and here delta H is equal to plus 142 kilojoules per mole. So to balance the reaction, what you have to do? Here you have to take 3O2 and here 2O3. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ O3 into O2. ಹೌದಾ? as it is endothermic reaction, ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Formation of ozone from the oxygen is endothermic reaction, and hence ozone is thermally less stable. ಇದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ electric current, silent electric current ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? low voltage is used to prevent its decomposition. ಯಾವುದೊಂದು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್? ಓಝೋನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆತಂತಂದ್ರ ಏನಾಕೈತಿ, ಓಝೋನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ. ತಿಳಿತಾ? ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಓಝೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ 10% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಓಝೋನ್.
ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ ಓಝೋನೈಸರ್ಸ್, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನೈಸರ್ಸ್. ಈಗ 10% ಓಝೋನ್ ತಯಾರಾತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಓಝೋನೈಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಕತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಟು ಗೆಟ್ more concentration of ozone, we have to use battery of ozonizers. Is it right? This is regarding what? Regarding the preparation of ozone from oxygen in the laboratory. ಆಮ್ಯಾಗ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳನ್ರಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಓಝೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಥರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಥರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಓಝೋನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ formation of ozone from oxygen is endothermic reaction. ಹೌದಾ? ಎನರ್ಜಿ ಓಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. As we know, this pure ozone is a pale blue gas, dark blue liquid, and violet black solid. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಓಝೋನ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಂದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? This pure ozone is a pale blue gas. Gaseous state ನ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಲರ್ ಏನೈತಿ? pale blue ಐತಿ. Properties. First one, pure ozone is a pale blue gas, dark blue liquid, and violet black solid. Is it right? Next is, see, it is having a characteristic smell, and in lower concentration it is harmless. ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ನಿಂತರ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 100 ppm ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಕೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವ ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ನೌಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ozone is having a characteristic smell. It has a characteristic
smell, smell, and in lower concentrations, it is harmless, but at a concentration of 100 ppm, parts per million, 100 ppm, what happens? Breathing becomes uncomfortable, and causes headache, ತಲೆನೋವು, and nausea. nausea ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? nausea ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಓಝೋನದ್ದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ? ವಾಟರ್ದೊಳಗೆ. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ತಿಳಿತಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಓಝೋನ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ? ವಾಟರ್ನ್ಯಾಗ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ than oxygen in water. ನೀರಿನಾಗ ಓಝೋನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಐತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಇನ್ನ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನೇನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೈಟ್ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. So let us see the reaction. And it also oxidizes nitrogen dioxide into nitrogen trioxide. See, ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ. ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಏನೈತಿ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ molecular oxygen. molecular oxygen ಯಾವುದು? ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್, O2. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ O2 and nascent oxygen atom, that is O. Therefore it is a oxidizing agent. Hence acts as an oxidizing
acid. It acts as an oxidizing agent. Is it right? See, it oxidizes. ಅದೇನು ಬರೀಬೇಡ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ. Lead sulfide, PbS. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನ ಓಝೋನ್ ತಗೋತೇನೆ. ಓಝೋನ್ lead sulfate, PbSO4, ಇದು ವೈಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4 + 2 ಏನಾಯ್ತು 6 ಆತ. ಇಲ್ಲಿ 2 O3 ಬರೋದ್ರ ನಡೀತೈತೇನ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ O3 ಇದ್ದದ್ದು O2 ಅಂತ ಏನ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, O2 ಅಂತ ಏನ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. PbS ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಇದು PbSO4 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ PbSO4 ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 4 ಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇನಾಗೈತ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸು. ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ, ಇವು 4 ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಕತಿ, PbS lead sulfide ಮತ್ತೇನ ಇಲ್ಲಿ 4O3 ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಾಕತಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು 4O3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಾಕ ಎಷ್ಟು ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ 4O3. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ PbSO4 ಬಂದೈತಿ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4 × O2 4. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಾಕ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನಾಗಬೇಕು 4O3, ಇದೇನಾಗಬೇಕು 4O2. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Pb ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟದು 4 × 3 12. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4. ಆಮೇಲೆ ಇದು 4 × 2 8 + 4 12. ತಿಳಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ nitrogen dioxide into nitrogen trioxide. See, that is a simple reaction. NO2 plus O3/3. So, iದೇನಾಯ್ತು NO3 ಆಯ್ತು plus O2. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. Oxidation of nitrogen dioxide into nitrogen trioxide by ozone to give NO3 plus O2. Is it right? So remaining thing we will see in the next class. Thank you.